మేము జనరల్గా మూవీస్ ఎక్వైర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని రోజుల ముందే ఆ మూవీని చూసి ఇవాల్యుయేట్ చేసి వెదర్ టు గో హెడ్ ఆర్ నాట్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. ఆ విషయంలో కొన్నిసార్లు జాన్రా దగ్గర ఫిక్స్ అవుతాం, కొన్నిసార్లు బ్యానర్ దగ్గర ఫిక్స్ అవుతాం, కొన్నిసార్లు స్టార్ కాస్ట్ దగ్గర ఫిక్స్ అవుతాం. జాన్రా విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో అక్కడక్కడ రొమాన్స్ కనిపిస్తుంది, అక్కడక్కడ యాక్షన్ కనిపిస్తుంది. ఇది మల్టీ స్టారర్ సినిమా మాత్రమే కాదు, మల్టీ సత్య సినిమా కూడా. సత్య అని ఎందుకు అంటున్నానంటే హీరో సత్యదేవ్ గారు ఉన్నారు, కమెడియన్ సత్య గారు ఉన్నారు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సత్యరాజ్ గారు ఉన్నారు, డిఓపి సత్య గారు ఉన్నారు. నలుగురు సత్యాలు కలిసి ఎస్ ఫర్ సత్య, ఎస్ ఫర్ సక్సెస్ చేశారు దీన్ని. మల్టీ స్టారర్, మల్టీ సత్య, మల్టీ జాన్రా. రొమాన్స్ ఉంటుంది, యాక్షన్ ఉంటుంది, ట్విస్టులు ఉంటాయి, మీకు కావాల్సిన గేమింగ్ కూడా ఉంటుంది. గేమింగ్ రైట్స్ అడిగాను కానీ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇవ్వనన్నారు. సెకండ్ హాఫ్ ఒక పబ్జీ రేంజ్లో 3 ఫైట్లు ఒకే ఫ్రేమ్లో చూస్తున్నప్పుడు నాకు రకరకాల టెంపుల్ గేమ్స్ కానీ, పబ్జీ గేమ్స్ కానీ, ఇలా చాలా గేమ్స్ కనిపించాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ ఆహా అండి రెడ్డి గారు, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ సత్యదేవ్ గారు. మేము రిక్వెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఏ దేశజాలు పోకుండా అతని కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి నేనున్నాను, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి ప్రతి ఈవెంట్కి వచ్చి మమ్మల్ని తనవాడిగా ట్రీట్ చేసి ఆహాకి అప్పుడెప్పుడో లాక్డ్ ఏ రేంజ్ బ్లాక్ బస్టరో దానికి డబల్ ట్రిపుల్ రేంజ్లో జీబ్రా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. One of the things that we have always realized is we get one-time credit in our bank account monthly. Okay, this film is all about too many credits, and too many credits comes with a risk. But at the same time, one announcement: AHA Gold customer ki we are giving 48 hours before access. So tomorrow midnight we will be crediting this movie to AHA Gold customers. They can start watching the movie 48 hours before, and that starts with Zebra. So I think it's all the best. I think we are wishing all the best to each other. And it's a family movies, and I think AHA is known for family content. All the genre, all consumers can actually enjoy this movie. It's a very proud journey. We started as we joined this film with Padmaja Films, and then we presented this film Bhuvaneshwari Pictures, and we distributed this film so very successfully, from production to presenting this film and distributing this film in various languages like Telugu, Kannada, Tamil, and Hindi. So we got the numbers which we expected, and those are very surprising in different regions like Telugu, Tamil, and Kannada, and especially Tamil. Like we concentrated on Telugu and Kannada, and Tamil we just, since Satyaraj sir is there, Priya Bhavani Shankar is there, and our collaborating producers Hold On Pictures from Chennai. So it's their motherland. So we released there, and it was very, very, very surprising numbers in Tamil, and at the same time Telugu. So previously, like everyone knows that how Satya is big in OTT compared to, like, you take any star. Okay, when you go to OTT, he is the star. The streaming counts and views and subscribers. So he's there, like he's there everywhere, like from AHA to Netflix, Amazon, ZEE5, Sony Live, Star. You take any OTT platform, he's there. Now he's coming with Zebra to rule the AHA OTT thing, and thank you AHA team, and
streaming this in gold thing. 2 days earlier, you were streaming this gold thing, and definitely the subscription base which you have is huge in Telugu and Tamil. That is going to be maintained, and he will like bring you few more subscribers who is addicted to Netflix and Amazon. They are going to come, and Zebra will put you AHA in a different mode. That like AHA means nowadays they are doing like some mass films and some films which is available, but this is very very classy film, which is like both for our producers also, for our actors also, for AHA also. It's like a mutual benefit, and with this you are going to acquire some more films, and we made already one more film ready. In our association, going to continue with our hero Satyadev sir and our Bhuvaneshwari Pictures and Padmaja Films, and very soon we are going to give one more news announcement of a new film with a like this is very like a classy film, and we are going to give very very massive film to theater audience and OTT audience. So be ready. Thank you very much, and thank you all. నా పేరు ఉషశ్రీ. నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చాలా మూవీస్ చేశాను, బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ జీబ్రా నాకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ని ఇచ్చింది, మంచి అప్లాజ్ని తీసుకొచ్చి పెట్టింది, మంచి అప్రిసియేషన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టింది. ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈశ్వర్ సార్ నన్ను నమ్మినందుకు, జెన్నిఫర్గా నన్ను నమ్మినందుకు, అండ్ ప్రకాష్ గారు అండ్ మై హోల్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నన్ను ప్రతిసారి సపోర్ట్ చేస్తూ ఎక్కడ డౌన్ఫాల్ అవ్వకుండా చియర్ అప్ చేస్తూ నాకు చాలా సపోర్ట్ని ఇచ్చారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఓల్డ్ టౌన్ పిక్చర్స్, దినేష్ గారు, బాలసుందరం గారు, అండ్ ఎస్ఎన్ రెడ్డి సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆహా, మా జీబ్రా ఆహాలో రిలీజ్ అవుతుంది 20th. థియేటర్స్లో మిస్ అయిన వాళ్ళు ఆహాలో మిస్ అవ్వకండి ప్లీజ్, మా మూవీని చూడండి, మీరు చాలా థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు. ఇట్స్ అ టోటలీ స్ట్రెస్ బర్స్టర్ మూవీ. అండ్ ఫైనలీ Satya sir, it was great working with you. You were so supportive as a co-star. Thank you so much for making me comfortable. నమస్తే అండి అందరికీ, థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. అంటే సో ఈ ప్రెస్ ఈవెంట్ చాలా అన్యూజువల్గా అనిపించింది. అంటే నేను ఫస్ట్ శ్రీనివాస్ గారిని అడిగాను ఇంత కూర్చున్నప్పుడు కూడా, మీరు ఎప్పుడైనా అక్వైర్డ్ ఫిల్మ్స్కి ఎప్పుడైనా ప్రెస్ మీట్లు చేశారా, ఇలా ఇదే ఫస్ట్ టైమా అంటే ఆయన అదే చెప్పారు, ఇది ఫస్ట్ టైం ఒక ఎక్వైర్డ్ ఫిల్మ్కి ప్రెస్ మీట్. అంటే ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో వస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మనం చెప్పాలి ఇది అని వాళ్ళు ఆలోచించడం కానీ దీన్ని అరేంజ్ చేయడం కానీ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. అంటే సినిమా పట్ల వాళ్ళంత నమ్మకం ఉంది. అంటే ఎస్ థియేటర్లో అంత బాడింది అండ్ వీ వాంట్ ఎవరైతే థియేటర్లో మిస్ అయిన వాళ్ళకి ఆహా ప్లాట్ఫామ్లో ఇంకా చూపించడానికి. అంటే ఇలా అవసరం లేదు, జస్ట్ పోస్ట్ వేస్తే సరిపోతుంది యూజువలీ ప్లాట్ఫామ్లో వస్తుందని చెప్పి. బట్ ఒక ప్రెస్ మీట్ పిలిచి, ప్రెస్ని పిలిపించి, మీడియాని పిలిచి ఈ విషయాన్ని ఇంకా పుష్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో, ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేస్తున్నందుకు శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఎందుకంటే యూజువలీ ఇలా ఇప్పుడు ఒక ఎక్వైర్డ్ ఫిల్మ్స్కి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో వస్తున్నప్పుడు ప్రెస్ మీట్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. అండ్ ఇది ఇట్స్ ఆల్వేస్ నేను ఈ సినిమా గురించి లాస్ట్ 1 month నుంచి మీరు నన్ను చూస్తూనే ఉన్నారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేను మొత్తం అంటే మీరు ఏది ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఉన్నట్టే చేశాను దీనికి ప్రమోషన్. సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది అండ్ మీరందరూ నాకు ఫస్ట్ థియేటర్కల్ హిట్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఆన్ November 12th. ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారు అన్నయ్య వచ్చి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాకు చీఫ్ గెస్ట్ కింద వచ్చి సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆయన అన్నట్టు ఆయన బొమ్మ సూపర్ హిట్ అని రాసినప్పటి నుంచి నిజంగా ఎవ్రీ డే దాని ఇంపాక్ట్ మేము చూసాము. సినిమా తాలూకు ఒక ఫిల్మ్ సక్సెస్ అయితే ఎంత అందులో చేసిన యాక్టర్స్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ హెల్ప్ అవుతుంది అన్నది, ఆర్ లేకపోతే అది ఇచ్చే ఒక కిక్ ఏంటనేది నేను ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అండ్ దాని గురించి చాలా పోస్టులు పెట్టాను, థ్యాంక్ యూ నోట్స్ పెట్టాను. ఐఎమ్ రియలీ ఫార్చునేట్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ జీబ్రా ఆనెస్ట్గా. ఎందుకంటే నాకు ఈశ్వర్ కార్తిక్ ఫస్ట్ ఈశ్వర్ కార్తిక్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే మా రెడ్డి అన్న ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు, ఎస్ఎన్ రెడ్డి అన్న లేకపోతే ఈ ఫిల్మ్ నిజంగా లేదు. అది నేను
చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ మనం మళ్ళీ ఇంకోసారి నాకు ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడల్లా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ గురించి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తప్పలేదు అనిపిస్తుంది. సో ఎస్ఎన్ రెడ్డి అన్న మా ప్రొడ్యూసర్ కరెక్ట్గా సినిమా ఏదో కొంచెం చిన్న ఒక ట్రబుల్డ్ వాటర్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు అది పికప్ చేసి వెంటనే దానికి సరిపడా ఏదైతే అది వెనకాడకుండా ముందు పెట్టి దాని సినిమాని ఈరోజు November 22 సినిమా మనందరి ముందుకు వచ్చిందంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ ఎస్ఎన్ రెడ్డి అన్న. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న, అది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. అండ్ అలాగే లాక్డ్ అనే వెబ్ సిరీస్తో 2020లో నేను ఫస్ట్ టైం ప్రీమియర్ అయింది ఆహాలో, లాక్డ్. అది అప్పుడు లాక్డ్ ఆహాలో సూపర్ హిట్ సిరీస్. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్పుడు సిరీస్ కూడా ఏమీ అంత ఎక్కువ ఎవరు చేస్తున్న టైం కాదు అది. నేను దానికి ముందు గాడ్స్ ఆఫ్ ధర్మపురి అని ఒకటి చేశాను, దాని తర్వాత లాక్డ్ చేశాను. ఈ రెండు సూపర్ హిట్ సిరీస్. అండ్ ఆహాతో నాకు ఆ అసోసియేషన్ అప్పుడు కూడా అంతే సూపర్ ఉండేది. అండ్ ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ ఆ టైంలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాదృచ్ఛికంగా అది దాని పేరు లాక్డ్, అదేమో లాక్డౌన్లో వచ్చింది అప్పుడు కరెక్ట్గా 2020 లాక్డౌన్లో. I got an award for that. బన్నీ గారు ఇచ్చారు. సో ఇట్స్ లైక్ అ ఫుల్ సర్కిల్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు మళ్ళీ నా సినిమా జీబ్రా ఆహాలో రావడం. అండ్ దట్టు ఇంకో విషయం, 18th and 19th ప్రీమియర్ యాక్సెస్, అంటే వితౌట్ లైక్ ఫుల్ యాక్సెస్ 20th నుంచి వస్తుంది, బట్ 18th 19th ఆహా గోల్డ్ యాక్సెస్ 18th and 19th ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ 18th and 19th యాడ్ ఫ్రీ యాక్సెస్. సో ఐ థింక్ అది కూడా మీరు 2 days ముందే ఇవ్వడం జీబ్రాకి, దట్ షోస్ యువర్ ద వాట్ యూ కాల్ ద బిలీఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆన్ జీబ్రా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ దానికి రెడ్ అన్న వెంటనే ఒప్పుకోవడం నిజంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డెఫినెట్లీ ఆహాతో నాకు ఇది ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు ఇస్ లైక్ మై బ్రదర్, నేను ఆల్వేస్ ఆయనకి అంటా ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు లైక్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ అప్. అండ్ మీరు అన్నట్టు మన అసోసియేషన్ ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ముందరికెళ్ళి ఎన్నో సినిమాలు రావాలి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ అ ప్లాట్ఫామ్ టు షోకేస్ టు మోర్ పీపుల్. రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ మోర్ కొలాబరేషన్స్. అండ్ అలాగే ఇందాక అన్నట్టు ఈశ్వర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఆబ్వియస్లీ ఈరోజు అంటే ఎవరికాళ్ళు ఇండివిజువల్గా కొంచెం ఇరుక్కొని ఉన్నారు, బట్ స్టిల్ దేర్ ఆల్ హ్యాపీ, దేర్ సెండింగ్ దర్ విషెస్ త్రూ వీడియో బైట్స్ అండ్ ఆల్. మా టీం అంతా కూడా ఆహాకి నిజంగా దేర్ ఆల్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ టు షోకేస్ టు మోర్ పీపుల్. అలాగే మిగతా టీం ప్రవీణ్ థ్యాంక్ యూ. వీ విన్ లాస్ట్ 3-4 days నుంచి మనం ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ మేఘ్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే I met you and the other marketing team, thank you so much for being here. Please do watch Zebra. అండ్ నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వైబ్ నాకు లాస్ట్ టైం కూడా నేను చెప్పినట్టు బ్లఫ్ మాస్టర్ అప్పుడు ఈ వైబ్ ఉండింది నాకు. అది చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని మేము అందరం అనుకున్నాం, కానీ ఆడలేదని చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. బట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని క్రేజీగా చూశారు. నా బిలీఫ్ ఏంటంటే దానికి 2-3 times ఎక్కువే ఈ సినిమాని అంతే యాక్సెస్ దొరుకుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను మన ఆహా ప్లాట్ఫామ్లో. సో యా దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. రేపు ఆహాలో రాబోతుంది కాబట్టి ఈ మూవీలో మనకు 20th వస్తుంది సార్ మూవీ. వస్తుందండి. దీనికి విన్నర్గా ఓకే, సో కంటెస్ట్ రన్ చేసి విన్నర్కి ఇవ్వమంటున్నారా? విన్నర్కి ఒక్కొక్క ఐటెం కింద ఇద్దామని. ఆహాలో వీటన్నిటికీ ఒక కాంటెస్ట్ లాగా రన్ చేసి దాంట్లో లక్కీ విన్నర్స్ సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్తున్నా. మీ ఫిల్మ్ యాక్సరీసే. సరే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు ఆ వాచ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ కొన్నారు, ఆ స్పెట్స్ ఎక్కడ కొన్నారు, ఫస్ట్ దాని డీటెయిల్స్ చెప్పండి, దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉందని. ఇప్పుడు నేను కొన్నట్ల గురించా? మీరు వాచ్ ఇచ్చారు కదా, ఇది G-Shock అండి. G-Shock వాచ్ ఎక్కడ కొన్నానంటే జీవిక మాల్లో కొన్నాను. హైదరాబాద్. సార్ ఓహో మీరేంటి దుబాయ్లో అవేం కొనలేదండి, ఇక్కడే అన్ని. ఇదేమో ఐ థింక్ ఆన్లైన్లో కొన్నాను. ఇది ఏదైనా ఎక్స్పెన్సివే. G-Shock ఇస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ సార్ మరి, అంటే ఈ చార్మినార్ బ్యాచ్ కాదు ఇది. సరే ఇంట్లో అడగరా, సడన్గా ఎలా ఇచ్చేసేవేంటనే? అంటే ఏదో బాగానే అనిపించింది సార్, ఏదో అలా ఇవ్వాలనిపించింది, ఇచ్చేసాను అంతే. బికాస్ ఆ ఫిల్మ్ సక్సెస్ చేసినందుకని ఏదో మేబీ నా తరపు నుంచి ఏదో కొంత అంతే. ఓకే, దే జస్ట్ అరేంజ్. ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ అంత కష్టపడ్డాడు,
ప్రొడ్యూసర్ ఎంత కష్టపడారు, అలాగే మీరు కూడా అంత పర్సనల్గా తీసుకుని మొదటి నుంచి చూస్తున్నాం ఈ సినిమా ప్రమోషన్ విషయంలో కానీ బాగా కష్టపడారు. నిజంగా ఇది థియేటర్లో చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే అందరూ కొన్న ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ సేఫ్, కమిషన్లు కూడా కొన్ని చాలా చోట్ల వర్కౌట్ అయ్యాయి, బ్రహ్మాండంగా హిట్ అయింది. ఎందుకు అది ప్రొజెక్ట్ కాలేదు ఈ సినిమాకి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? ఎందుకు అది ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ కాలేదు, కమర్షియల్గా బిగ్ హిట్ అనేది అది ఫోకస్ కాకపోవడం కారణం ఏంటి అనుకుంటున్నారు? యా, నాకు కూడా అది ఉండిందండి, అదే క్వశ్చన్ ఉండింది. బికాస్ మీరు అన్నదే ఎక్కడ చూసినా కూడా వెరీ పాజిటివ్ ప్రొడక్ట్ సేల్ వైజ్ అదంతా కూడా మేము అంతా చేస్తాం. మేబీ అది ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ టైం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఇంకొంచెం దాన్ని ఎక్కువ పుష్ చేయాలో, లేకపోతే ఎక్కడో ఆ చిన్న పంటి కింద రాయిలా నాకు కూడా అనిపించింది అది. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హైయెస్ట్ గ్రాసర్ నాకు ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని సినిమాల్లో హైయెస్ట్ గ్రాసర్. అవును అవును, అందుకని అడిగాను. యా, అన్ని విధాల ఎవ్రీ బిజినెస్ దాంట్లో. సో ఏమో నెక్స్ట్ టైం కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకుంటాను. మీరు కొంచెం పుష్ చేయండి, మీరు చేయకపోతే ఎట్లా మీరు మీరు ఎందుకు చేయలేదు ఫస్ట్ అది అడగాలి. చేస్తాను. తర్వాత మెయిన్ అంటే సినిమా కమర్షియల్ సక్సెస్ వేరు, రివ్యూయర్స్ రాయడం రివ్యూయర్. ఆ మధ్య రివ్యూల మీద కూడా మీరు బాగా కొంచెం ఘాటుగానే స్పందించారు. అయితే రివ్యూకి వచ్చిన దానికి ప్లస్ కమర్షియల్ సక్సెస్కి వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ సినిమా దానివల్ల మీకు మైనస్ అయిందని మీరు ఏమైనా భావిస్తున్నారా? ఖచ్చితంగా మైనస్ అయిందండి. ఆబ్వియస్లీ లేకపోతే అసలు నేను మాట్లాడేవాడినే కాదు కదా. దాని ఎఫెక్ట్ ఉండింది. బట్ దాని ఎఫెక్ట్ మించి మౌత్ పబ్లిసిటీ లేకపోతే జనాలు మాట్లాడుకున్నది ఎక్కువ అవడం వల్ల ఇప్పుడు మీ అంటే ఇప్పుడు కొన్న వాళ్ళందరూ హ్యాపీ, వాచ్లు ఇవన్నీ పెట్టగలుగుతున్నాం లేకపోతే. సో డెఫినెట్లీ దాని ఎఫెక్ట్, దాని ఇంపాక్ట్ అయితే ఉండింది. అంటే నేను కూడా ఎందుకు అది మళ్ళీ నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చిందంటే అప్పుడు నేను చెప్పాను కూడా క్లియర్గా. అంటే ఒక 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ లైక్ చాలామంది అంతే పాజిటివ్గా ఉంది. 20% అంటే ఇంత డిఫరెన్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. జనరలీ చాలా సినిమాలు కలిసి జరుగుతుంది. నేను అది సరే నేను యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాను, చాలాసార్లు యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాను. బట్ ఈ విషయంలో ఈ సినిమా విషయంలో యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకోలేదు, అందుకే అడిగాను. నాది లాస్ట్, ఈ సినిమా నిజంగా రిలీజ్ అయ్యి 1 month కూడా కాలా. సో 1 month లోపే ఇంత హిట్ సినిమాని ఓటీటీలో రావటం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్? యాజ్ ఏ హీరోగా ఏం చెప్తారు? సార్ యాక్చువల్లీ అంటే ఐ థింక్ మనం అక్కడి నుంచి మూవ్ అయిపోయాము ఈ డిబేట్ నుంచి. ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి పుష్ప వచ్చింది, పుష్పతో థియేటర్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్ అయిపోయి మాకు ఒక 2 weeks విండో దొరికింది మంచిగా. ఆ 2 weeks విండోలో అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు 2 weeks 3 weeks మ్యాక్స్ నడుస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ 2 week విండో మాకు బాగా దొరికింది. అయితే పుష్ప వచ్చిన తర్వాత మాకు పుష్ప అంత పెద్ద కమర్షియల్ హిట్ అవ్వడం వల్ల మాకు థియేటర్స్ దొరకలేదు. సో అయితే టైమింగ్ బాగానే ఉందనిపించింది. అంటే దీనికంటే నాకు ముందుది ఇంకొంచెం బాధాకరమైన విషయం అది కృష్ణమ్మ అప్పుడు జరిగింది. బట్ నౌ ఐ థింక్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్. కొంచెం బెటర్ కాదు, 2 weeks ప్రాపర్ విండో 4th weekలో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది 28 days అయిపోయింది. యాజ్ పర్ మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ అంటే మీరు చెప్తారా? యాజ్ పర్ అండ్ ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు బయట కూడా మనకి 5th నుంచి థియేటర్స్ ఏం దొరకలేదు కదా. సో ఐ థాట్ బాగానే వీఆర్ గుడ్. హాయ్, తరుణ ఫ్రమ్ ఎన్టీవీ. మై క్వశ్చన్ టు సత్యదేవ్ గారు. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న యాక్సెసరీస్ మనం చూస్తున్నాం. ఒక సీన్లో ఒక యాక్సెసరీ వేసుకుంటే దాంతో ఒక ఇమోషన్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఏ యాక్సెసరీతో మీకు ఎక్కువ ఇమోషన్ కనెక్ట్ అయింది? ఇట్ క్యాన్ బి ఎ చైన్, వాచ్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్న డిఫరెంట్ యాక్సెసరీస్ కావచ్చు. ఇందులో నాది నేను ఇప్పుడు పెట్టినవే నావండి, అందుకనే పెట్టా. యాక్చువల్లీ మిగతావన్నీ మిగతా వాళ్ళవి. ఇది సునీల్ గారివి కొన్ని, ధనంజయ్ కొన్ని, ఇగో ఇప్పుడు ఈ లైక్ ఈ బండ వాచ్ ఐ థింక్ ఇది సునీల్ అన్నది అనుకుంటా, బట్ లుక్స్ వెరీ గుడ్. నాది అంటూ స్పెసిఫిక్గా లేదు. బట్ నాదైతే ఆ సూట్ కేస్, ఆ బ్యాగ్ చిరిగిపోయింది. ఆ బ్యాగ్ సో ఎందులో అయితే డబ్బు తీసుకొస్తాను, ఎందులో డబ్బు ఆ సూట్ కేస్ గురించి చెప్పండి. అంటే అది మీ ఫేవరెట్ బ్యాగా, ఫేవరెట్ సూట్ కేసా? అదే ఆయన ఫేవరెట్స్ ఆవిడ చెప్పారు కాబట్టి ఆయన ఫేవరెట్ బ్యాగ్ చిరిగిపోయింది. సో అందుకని ఇక్కడ పెట్టలేదు. ఓకే, మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఎప్పుడు మూవీ టైంలో ఫుల్ ప్రమోషన్స్లో ఉంటారు, బయట కనిపిస్తారు, మీడియాతో మాట్లాడతారు. కానీ నార్మల్ డేస్లో మీ నుంచి రీల్ రాదు, మీ నుంచి యూ డోంట్ డూ యువర్ ఓన్ పిఆర్ అండ్ ఆల్. ఎందుకు, వై యు ఆర్ సో డిస్కనెక్టెడ్ ఆ టైంలో? హోల్ డే అంటే మిగతా టైంలో ఏం చేస్తారు మీరు? మిగతా టైంలో సినిమాలు చేస్తుంటానండి. సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఏమో ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటాను. సినిమా టైంలో సినిమా షూటింగ్లో ఉంటారు, ప్రమోషన్స్ చేస్తారు, మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్
అది అంటే నేను ఎక్కువ ఐఎమ్ నాట్ అంటే లైక్ ట్రావెల్ చేస్తారా ఆర్ యూ హ్యావ్ సమ్ హాబీస్ వుడ్ యూ డూ? ఆనెస్ట్గా సినిమా తప్ప నేను ఏం చేయనండి. అంటే కథలు వింటాను, షూటింగ్ చేస్తాను, లేదంటే ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నేను ఈ మధ్య ఓకే ఐ థింక్ మనం ఇవి కాకుండా వేరే చేయాలని నేను కూడా అనుకున్నాను. ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ అంటారా, ఐ థింక్ అవి నాకు హ్యాండిల్ చేయడం కూడా సరిగ్గా రాదు. ఇప్పుడు మా పిఆర్ టీం కూడా అదే అంటారు, సినిమా అప్పుడే కాదు డైలీ మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, ఏం తింటున్నాం, అవన్నీ కూడా ఫోటోలు పెట్టాలంటే అవన్నీ ఏడ పెడతాం, అవన్నీ ఎందుకులే సినిమా అప్పుడు చేసుకుంటాం అని చెప్పి అలా అనుకున్నాను. బట్ ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఐ విల్ బీ మోర్ యాక్టివ్. అదే లాస్ట్ టైం కూడా నేను స్టేజ్ పైన చెప్పాను, ముందంతా అక్కడ ఉండేది, ఇప్పటి నుంచి అందుకే ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ మోర్, ఐఎమ్ టాకింగ్ మోర్. So we are expecting more content from you. Absolutely, and the next 1 year, whatever I signed, and the next film which is going to come out, Full Bottle, ఇంకొక వారం రోజులు షూటింగ్ ఉంది. అది కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే ఆ సినిమా కూడా బయటకు వస్తుంది. ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ మాసీ ఎంటర్టైనర్ అది కూడా. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్. హాయ్ సత్య, నేను వెంకట్ ఎన్టీవీ అండి. నమస్తే. మీ సినిమాను అంటే మంచి టాక్ వచ్చింది, కానీ రివ్యూస్ వల్ల పోయింది అనుకుంటున్నారా మీరు? ఈ సినిమా ఏమన్నా నేను పోయింది అనుకోవట్లేదండి, సినిమా పోయింది అనుకోవట్లే. వాట్ ఎవర్ మాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ సక్సెస్, కమర్షియల్ సక్సెస్ రావాల్సింది ఆగింది అనుకుంటున్నాను అంతే. అంటే మీరు ఒకసారి గాడ్ ఫాదర్లు విలన్గా చేయడం జరిగింది, కానీ తర్వాత ఏం లేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు ఎక్కువ తమిళ్ లేదంటే కన్నడ ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు, కానీ అంటే మీలాంటి వాళ్ళకి విలన్గా సక్సెస్ అయ్యారు. అంటే మీకు ఆఫర్ రావట్లేదా, లేకపోతే మీరే ఓన్లీ హీరోగానే చేయాలనుకుంటున్నారా? అంటే సార్ ఆఫర్ రాకపోవడం ఏం కాదు. బేసికలీ నేను అవి చేసిందే జీబ్రా లాంటి ఫిల్మ్స్ చేయడానికి, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఫుల్ బాటిల్ లాంటి సినిమాలు చేయడానికి. అంటే నా సినిమాలు నాకు ఉన్నాయి కదా, నేను అవి చేసుకుంటున్నాను. మధ్యలో ఎప్పుడైనా నాకు సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు నేను అవి కూడా చేస్తున్నాను. సో అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ మెయిన్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ నా హీరో సినిమాలు నేను చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చేశాను కాబట్టి ఇది ఆడింది అంటే సో అంతే తప్ప రాకపోవడం అలా ఏం లేదండి. అవన్నీ ఉంటానే ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు మన చాయిస్ కదా, మనం ఏం చేయాలనుకుంటాం, లేకపోతే మనకి ఏది కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది కదా, ఆ స్పేస్లో ఉన్నాను అంతే. అంటే స్టోరీ చూసుకుంటారా, లేకపోతే పెద్ద స్టార్స్ అని ఇట్లా ఆలోచిస్తుంటారు? స్టోరీనండి, స్టోరీ. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయండి ప్రాజెక్ట్స్? అదే నెక్స్ట్ ఫుల్ బాటిల్ ఒక మాస్ కంప్లీట్లీ తాగుబోతు ఆటో డ్రైవర్ ఆడు, కాకినాడ బ్యాచ్. ఆ సినిమా ఒకటి రాబోతుంది. ఒక వారం రోజులు షూటింగ్ ఉందండి, అది కంప్లీట్ అయిపోతే వస్తుంది. హాయ్ నా, దిస్ ఈజ్ యాంకర్ రాజేష్ ఫ్రమ్ హిట్ టీవీ. హలో అండ్ సినిమా అయితే సూపర్, అందరికీ తెలిసిందే. చాలా బాగుంది. అంటే డిఫరెంట్ రోల్ చేయరా అన్నారు, దీంతో డిఫరెంట్ రోల్ చూపించారు. అండ్ మా పాయింట్ ఏంటంటే, అంటే దానికి ఒక 1 వీక్ ముందు ఒక సినిమా వచ్చింది, సో లక్కీ భాస్కర్. కొంచెం ఆ బ్యాక్గ్రాఫ్లో ఉండడం వల్ల దీనికి కొంచెం కలెక్షన్ తగ్గింది అని అనుకోవచ్చా? దానికన్నా ముందు రిలీజ్ అయితే ఇంకా కొంచెం బాగుందేమో అని అనిపించింది. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే, అంటే నీకు ఉన్నట్టు చెప్తా, వస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఆ సినిమా మా ప్రొడ్యూసర్స్ చూశారు, నేను చూశాను, లక్కీ భాస్కర్ మా డైరెక్టర్లు అందరూ చూశారు. దానికి ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదని మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం. కానీ చూసిన తర్వాత చాలామంది అన్నది ఏంటంటే, ఇది కానీ లక్కీ భాస్కర్ అంటే ముందు వచ్చుంటే ఇంకా బాగుండేదనే మాట అయితే నేను చాలాసార్లు విన్నాను. అంటే జనరల్ ఆడియన్స్ అన్న మాట. అది ఎంత ఇంపాక్ట్ అయిందనేది నాకు తెలియదు, కానీ జనాల ఫీడ్బ్యాక్ అయితే అది ఉండింది, ముందు వచ్చేయాల్సిందేమో అని. బట్ అది కథలు రెండు వేరు. ఫీడ్బ్యాక్ విన్న తర్వాత మీకేనా అనిపించిందా కొంచెం? అని ఏం చేయగలం అంటున్నాను, అది అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. సినిమా November 22 రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత 23 చెప్తారు. ఇప్పుడు నేను సినిమా ఆపలేను కదా. సో అది ఓకే ఫైన్, వచ్చుంటే బాగుండేది అన్నది ఎప్పుడైనా ఉంటుంది కదా. అన్నీ ఇప్పుడు November 22 తర్వాత వచ్చినా కూడా అదే టాక్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే సమ్ టైమ్ ఇప్పుడు మంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్యాంక్ ఫిల్మ్ అనుకున్నాము, అది లక్కీ భాస్కర్ ముందు వచ్చింది. సినిమా కథనం అంతా వేరు, ఓన్లీ హీరో. ఈ 2 సినిమాల్లో బ్యాంకర్ అదొకటే, అక్కడి వరకు కొంత సిమిలారిటీ ఉంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. మనది ఒక మాసీ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్, అదొక చిన్న బయోపిక్ స్పేస్, ఒక స్పేస్లో ఉంటుంది. బయోపిక్ కాదులేండి, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్, ఒక అది డిఫరెంట్ స్పేస్. బట్ వినడం అయితే విన్నాను, చాలామంది అన్నారు ముందు వచ్చుంటే చాలా బాగుండేది కదా అని. అండ్ పుష్ప చూసుకుంటే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందరికీ తెలిసిందే. దాని తర్వాత చిన్న ఇష్యూ వల్ల చాలా ఇన్సిడెంట్లు జరిగాయి. అండ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం అల్లు అర్జున్ గారిని పరామర్శించడం జరుగుతుంది. సో మీరేమైనా కలడం కానీ ఇలా ఏం జరిగిందా? నేను కలిసానండి, నేను కలిసాను.
థియేట్రికల్ 4th డే నుంచి హెచ్డి తిరుగుతుంది మార్కెట్లో. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆహా అనౌన్స్ చేసింది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ బౌన్స్ అప్ అవుతుందేమో తప్పితే రైట్ ఫ్రమ్ ద డే 4 ఆఫ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ ద వర్షన్స్ ఆర్ రెడీ. ఐబొమ్మ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు అన్నిట్లో రెడీగా ఉంది. మీకు ఇప్పుడు లిస్ట్ చెప్పాలంటే కనుక సాయంత్రం అయిపోద్ది, నేను వరుసగా సినిమా లిస్ట్ చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే. బట్ ద ఇంపాక్ట్ విల్ బి వెరీ మైనర్. మంచి బ్లాక్ బస్టర్స్ ఉన్నా అప్పుడప్పుడు మీరు మాట్లాడుతూ థియేటర్ హిట్ అనేది నాకంటూ ఒకటి లేదు, ఉంటే బాగుండని చాలా ఫీల్ అయ్యారు. బట్ జీబ్రాతో అది క్లియర్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి కూడా అలాంటి సక్సెస్లు ఇంకా రావాలి. అంటే సినిమా చూసినంతసేపు ఈ స్కామ్స్ స్కీమ్స్ ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరు తప్పించుకోవటం ఇదంతా ఓకే. అండ్ ప్రియా భవాని శంకర్ లాంటి హీరోని పెట్టుకుని అక్కడో కొంచెం రొమాన్స్ అనేది తక్కువైంది అనేది నా ఫీలింగ్. సో మీకు అలా అనిపించిందా? ఏం చేస్తే బాగుండేది అంటే అలా కాదు, అది సినిమా, అది సురేష్ గారు పంచ, నాకు సంబంధం లేదు. ప్లీజ్ జూమ్ ఇన్ టు సురేష్ గారు. కాదు నేను అనేది అంటే లవ్ ఉంది, బట్ ఎంతసేపు ఈ గొడవ నాకు కావాల్సింది ఏది కాదన్నా. అంటే బేసికలీ సినిమా స్టార్ట్ అవ్వడం ఆ అమ్మాయిని వీరిద్దరూ ఆల్రెడీ లవర్స్ ఎప్పటి నుంచో అన్న చెప్తున్నాం కదా. అంటే అది స్టార్టింగ్ నుంచి చూపించుంటే మేబీ ఇంకొంచెం సీన్స్ అవన్నీ పడి ఉండేవేమో. మన సినిమా హాఫ్ వే ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ వీళ్ళ లైఫ్లో ఉందని చెప్పి వచ్చిన స్టోరీలా చెప్తాం కాబట్టి ఉన్నంతలో డైరెక్టర్ అంతే రాయగలిగాడు. బికాస్ ఇది లవ్ స్టోరీ కాదు కదా, మోర్ అబౌట్ ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ లేకపోతే ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ స్పేస్ కాబట్టి దాని అంటే ఆ ఇరక సందుల్లో బెంజ్ గారు వెళ్ళినట్టు ఎంతో కొంత దొరికి అది మేము అలా కంప్లీట్ చేసాం. మేబీ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇంకొంచెం నేను బెటర్గా చెప్పేవాడిని కానీ బట్ ఇది ఓకే ఉన్నంతలో ఐ థింక్ ఇట్స్ డీసెంట్. అండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చిరంజీవి గారు వచ్చారు అండ్ తర్వాత కూడా సినిమా చూస్తాను అని చెప్పారు. మీరు చూసారా? ఆయన దగ్గర నుంచి ఏమన్నా అప్రిషియేషన్ లేకపోతే ఏమన్నా చూపిస్తారా తర్వాత? లేదు, నేను తర్వాత అంటే గ్యారంటీ ఆయన చూస్తానని చెప్పి మేము పంపించడం జరిగింది. అదంతా చూసేసే ఉంటారు, నేను మళ్ళీ కలవలేదు. బట్ నేను అడుగుతాలే, నువ్వు అడిగావని చెప్పి ఒకసారి. అన్న ఈ సినిమా తర్వాత ఏమన్నా మళ్ళీ స్టోరీస్ సెలక్షన్స్ దీంట్లో ఏమన్నా మైండ్ సెట్ మార్చుకున్నారు మీరు? అర్థం కాలే. ఈ సినిమా రిజల్ట్ తర్వాత స్టోరీ డిస్కషన్లో కానీ లేకపోతే స్టోరీ సెలక్షన్స్లో కానీ మీ మైండ్ సెట్ ఏమైనా మారింది అనుకోవచ్చు? లేదు, అంటే మైండ్ ఇది పోతే కదా మైండ్ మారాలి. ఇది కరెక్ట్గానే ఉన్నాను కదా, ఇది కరెక్ట్గానే ఉన్నాను కాబట్టి ఐ థింక్ ఈ సినిమా ద్వారా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రమోషన్ అనేది ఏ రేంజ్లో చేసుకోవాలి, మార్కెటింగ్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది అర్థమైంది. స్టోరీ సెలక్షన్ ఆల్రెడీ మనం ముందు చేసుకోవడం బట్టే సినిమా ఆడింది. సో అది మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదనిపించింది. అది కరెక్ట్గానే ఉంది. ద వే ఐ హ్యావ్ టు పుష్ ద ఫిల్మ్, ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్, ఐ హ్యావ్ టు గో మోర్, బయటికి వెళ్ళాలి ఎక్కువ, ఇంకొంచెం మనం నమ్మితే ఆల్ గన్స్ బ్లేజింగ్ ఎలా అయితే ఈ సినిమాకి వెళ్ళాం ఇంకా అన్ని సినిమాలకి అలా వెళ్ళాలి. సత్య గారు, ఒక సినిమా హిట్ అయినా కొద్ది పేరు వచ్చినా కూడా రెమ్యునేషన్ పెంచేస్తుంటారు స్టార్స్. మరి మీ రెమ్యునేషన్ పెంచారా లేకపోతే ఎలా ఉంది మీది ఏంటి? అంటే నేను ఈ సినిమా రాకముందే 2 సైన్ చేశానండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు పెంచుతామంటే ముందు అది ఎందుకు చెప్పారు అంటున్నారు. సో అందుకే పెంచడానికి కావట్లేదు. లేదు అంటే ఏం పెంచడం ఏం లేదండి. ఇట్స్ నెక్స్ట్ నేను చేస్తున్న 2 ఫిల్మ్స్ చాలా మంచి ఫిల్మ్స్ చేయబోతున్నాను. ఒకటి వెంకటేష్ మహాతో చేస్తున్నాను, ఇంకోటి అజయ్ నాగన్ ఒక డైరెక్టర్తో చేస్తున్నాను. అది కాకుండా నా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఫుల్ బాటిల్ అనే సినిమా రాబోతుంది బయటకు ఒక 1 వీక్ తర్వాత. 1 వీక్ షూట్ ఇందాక అన్నట్టు అది అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తుంది. రెమ్యునరేషన్ పెంచడం అనేది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే అది ఏమోనండి. అంటే నాది ఈ రోజు వరకు ఇది ఇంత ఉండాలి పెంచేయాలనే స్పేస్ని ఎప్పుడు చూడలేదు. సినిమాకి కొన్నిసార్లు ఆ బడ్జెట్ కొన్నిసార్లు ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్గానే మేము ఉంటాం. మా టీం కూడా నా మేనేజర్ టీం అసలు పెంచుతారంటే ముందు ఆరుపుకోరు. ఓకే వాళ్ళు మనం ఎప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ అని అంటారు. నేను కూడా అంతే. అంటే అన్ని సినిమాలకు ఒకే రెమ్యునరేషన్? అంటే ఇప్పుడు నా రెమ్యునరేషన్ డీటెయిల్స్ ఎందుకులేండి, ఇప్పుడు నేను మీకు నా అకౌంట్ పంపిస్తాను, సో చూడండి. For more videos like this, subscribe Big TV channel.